The grass is also like me. It has to unfold underfoot to fulfill itself. Women have faced restrictions for centuries, yet, like resilient grass that regrows despite being cut and trampled upon, women persist and thrive. Meet Ambujakshi Amma from Madai, Kannur in Kerala. In a male dominated field, she stands out as a Theyyam artist, breaking norms as the only women practitioner in this esteemed custom. എൻ്റെ പേര് അമ്പുജാക്ഷി അമ്പുജാക്ഷി അമ്മ ആർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യും 2012 ഞാൻ ആദ്യമായി ദേവസ്വത്തിലേക്ക് കഴിയും. Theyyam, also known as the dance of the gods, is an ancient and colorful traditional art form deeply ingrained in the culture of northern Kerala. It holds a special place in the hearts of the local people and serves as a powerful way to connect spiritually and express their culture. Theyyam is a testament to the enduring tradition of the region and the deep commitment of the artists to their craft. Additionally, it provides a platform to address critical social issues such as caste and gender oppression. There is a wide variety of captivating Theyyam performances, each with its own distinct characteristics and cultural significance. The rituals often involve male artists portraying different deities and engaging in vibrant displays of ritual and artistic expression. Among the diverse range of Theyyam forms, one particularly notable exception emerges, Devakootu Theyyam, a performance exclusively conducted by female artists. This unique aspect distinguishes Devakooth from the predominantly male-dominated Theyyam rituals, highlighting its significant cultural and societal impact. Devakooth is held annually once every 2 years at the Cherukunnu Thekkumpadu Thaikkavu Koolam Temple in the Kannur district of Kerala. ദേവക്കുത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവലോകത്തിൽ നിന്നും പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ദേവസ്ത്രീകൾ വന്നിറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ തെക്കുംപാട് പൂങ്കാവൻ, അന്ന് വലിയൊരു പൂങ്കാവനാണെന്നാ അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എവിടെയും കിട്ടാതെ പുഷ്പങ്ങളാണ് പോലും അവിടെ. അപ്പൊ ആ പുഷ്പം കണ്ടിച്ചാണ് ഇവര് വരുന്നത്, ദേവസ്ത്രീകൾ വരുന്നത്. അവരങ്ങനെ ആടിയും പാടിയും പറിച്ച് അപ്പൊ സന്ധ്യസമയമായാലും അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ തത്സമയം സന്ധ്യയായി. അപ്പോ വന്നവരെല്ലാം ദേവലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഒരു ദേവി പള്ളിക്കുട്ടിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ദേവിക്ക് ദേവലോകത്തേക്ക് പോണ്ടേ. അപ്പോ 3 ദിവസം ആ ദേവി പള്ളിക്കലിനുള്ളിൽ തന്നെ താമസിച്ചു. 4ാമത്തെ ദിവസം നാരദമുനിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വസ്ത്രവും കൊണ്ടുവന്ന് ദേവിയുടെ ദേവലോകത്തേക്ക് നാരദം കൊണ്ടുപോകുന്ന ദേവക്കുത്തിന്റെ അനീതി. അതിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങൾ ആശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ പെട്ടുപോയിരുന്നു. അങ്ങനെ പെട്ടുപോയി ഇവരെ കൂടെ വന്നവരെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും അപ്പോൾ ആടെ ആ ചുറ്റോടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ ആളും അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം. അപ്പോൾ അത് ഇവർ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ച് വിവരം അങ്ങനെ അവർ ഈ നാടുവാഴി തമ്പുരാൻ ചെറുക്കൻ കൂലവും പാടുന്ന തമ്പുരാൻ അവരെ അറിയിച്ച് അവർ വന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പിന്നെ ഉത്സവമായി കൊണ്ടാടണം എന്ന് തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഈ അവകാശികൾ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1ാം അവകാശത്തേക്കും പിന്നെ വടക്കേപ്പുറത്ത് വടക്കൻ മുഴുവനും 2ാം അവകാശി മൂത്ത ചെറുതും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബന്ധുക്കളാണ് നമ്മൾ. The origins of Devakootu Theyyam trace back to Ramavarma Raja, a member of the Chirakkal dynasty, yet its precise historical genesis remains shrouded in uncertainty, drawing insights from sources like the Pallimala Grantham and oral traditions. The performance found its roots in the 1920s through the Vadakkan Kooran family, led successively by Chiyamma, Kariniyamma in the late 1920s, Chirudayamma from 1932 to 1982, followed by Naliniyamma from 1984 to 1994, and Maniyamma in 1996.
Later, the tradition was upheld by the Cherukunnon family with Lakshmi Amma from 1998 to 2010 and presently by Ambujakshi Amma since 2012. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഇത് തറവാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഈ ഒറ്റപ്പുറം കുറേ തറവാടുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ കൊണ്ടിട്ട് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നമ്മളെ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമന്തമില്ല പാട്ടുകാരൻ അറിയാം. കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമന്തം അറിയാം പാട്ടുകാരനെ രാമന്തനെ അറിയാം. അവരെ താഴ്വറിയാണ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇങ്ങനെ ദേവക്കൊട്ടും പിന്നെ നാഗനും അവകാശി വടക്കൻകൂറും എന്ന് പറയും. അപ്പം അവരാണ് ഒരുപാട് വർഷക്കാലം കെട്ടിയത്. അടുത്തവർ ഒരാൾ വയസ്സായി എന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ അവരെ മകൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അവരും വയസ്സായി 80 വയസ്സോളമായി അവർ. അപ്പം അതില്ല കെട്ടിയിട്ട് കുറേ കാലം കെട്ടിയാലും പിന്നെ അത് കുറേ വർഷത്തേക്ക് ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്ത്രീകളല്ലേ, അതായത് ആരും കെട്ടാനുള്ള ആ ഒരു മുതിർന്ന് മുന്നോട്ട് വരാനാണില്ല. അപ്പോൾ ഈ വയസ്സായ അച്ഛമ്മ അത് ഒരു തവണയും കൂടി കെട്ടിയിട്ട് അത് കണ്ടേരും കുറേ അവർക്ക് കാലൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവരുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യനെ കൊണ്ട് കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ. അങ്ങനെ അവർ 2 വർഷം അവർ കിട്ടി. നളിനി നവീനി ഏകമകനാണ് അവരെ ഭാര്യ നളിനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ 2 വർഷം കിട്ടി. അവർക്ക് പിന്നെ എന്തോ വയ്യായികയായാലും പിന്നെ മുടങ്ങൂലേ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മൂത്ത മകള് പെൺകുട്ടികളാണ്. സ്വന്തം മകള് കെട്ടില്ല, ഇത് അണങ്ങത്തികൾ കെട്ടി വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാ പണ്ട് തമ്പുരാൻ കൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം ആടെ ആരും ഇല്ലാതായപ്പോഴും മൂത്ത മകള് കെട്ടി 2 വർഷം അവരും കെട്ടി. അവര് മാണിന്നവര് അവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും പ്രശസ്തിയൊന്നും ഈ ദേവക്കൂട്ടിലില്ല. ലക്ഷ്മി അമ്മ കെട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് ഈ ദേവക്കൂട്ടിന് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് ലക്ഷ്മി അമ്മ കെട്ടുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നാടും വീടും എല്ലാം മൊത്തം കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് എല്ലാരും അറിഞ്ഞു. ഇപ്പം ദേവക്കൂട്ട് ആർക്കും ദേവക്കൂട്ട് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് അറിഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി അമ്മ കെട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ പറയും. മറ്റവർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പറഞ്ഞാല് അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഈ കൊലം കെട്ടുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ളവര് അറിയുന്നല്ലാതെ മറ്റാരും അങ്ങനെ ഒരു തെജുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവര് നമ്മള് മാടായിക്കാർ കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എല്ലാ ജനങ്ങള് തിരിച്ചും അറിയപ്പെടുന്നു. അത്ര വരെ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അവര് ഒന്നുമില്ല. ഇത് ആ നാട്ടിലില്ല ജനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഞങ്ങളാണ് നാട്ടിലും കെട്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളാ നാട്ടിൽ. In Madai, Kannur, Kerala, the tradition of Devakooth Theyyam is upheld by 2 living artists, Lakshmi Amma, the former performer, and Ambujakshi Amma, the current practitioner. Unfortunately, due to health reasons, Lakshmi Amma had to cease her performances, thereby leaving Ambujakshi Amma, the sole practitioner, preserving this heritage in this region. സ്ത്രീകളിപ്പം മുന്നോട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ തെയ്യം കിട്ടാൻ ഒരു അഭിമാനം തന്നെയല്ലേ. അതിനകത്ത് അഭിമാനം തന്നെ ഒരു പെണ്ണ് എന്നല്ലോ അവരല്ല പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒരു പുരുഷന്മാർ മാത്രം കെട്ടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ രംഗത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. ഇതെടുക്കാൻ മാത്രം പോയിട്ടില്ല, ബാക്കി എന്തെനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ജോലിയുണ്ട്. ഒരുപാട് കോളേജിലും ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതിന് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയണ്ട, ആ സമയത്ത് ഞാനെല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പ്രധാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങുമ്പോൾ.
തെയ്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും പൊക്കി ദേവക്കൂത്ത് കാണാൻ തന്നെ ഞാൻ പൊക്കില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ആരുടെ കിട്ടുമ്പോഴായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ദേവക്കൂത്തിൽ നിന്ന് തെയ്യം കണ്ടതല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോ അത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ അതേ ജീവിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് പണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അഭിമാനമില്ല. അവരവരെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലക്കിരുത്തുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതെല്ലാം മാറി മാറി വന്നില്ലേ. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേ നിലപാടാണ്, ഒരേ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലവരെടുത്ത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരിക്കും. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യ നിലപാടിലാണ് ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ത്രീകൾ തെയ്യം സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ഈ തെയ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തെയ്യം സ്ത്രീകൾക്ക് കെട്ടാനാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റുള്ള തെയ്യം മറ്റുള്ള ഇപ്പം കൊട്ടൻ തെയ്യം, ചാമണ്ടി അമ്മ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, അങ്ങനെയുള്ള തെയ്യം അത് ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വന്നാലും ഇതൊരു പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദേവസ്ത്രീ അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പണ്ടേത്തെ പൂർവികന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു തെയ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇന്നും സ്ത്രീയാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. അല്ലാതെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ തെയ്യം തീറ്റാൻ വേണ്ടി അതൊന്നും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ വിചാരിച്ചാലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് മറ്റു തെയ്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു തെയ്യം കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ഇതാണ്, ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. എന്നാന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലൊരു കുടുംബിയാണ്. ഭർത്താവ് തെയ്യം കിട്ടുന്നതാണ്, മകൻ തെയ്യം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അച്ഛനൊക്കെ പുറത്താക്കി പോകുന്നുണ്ട്, നാടൻപടികൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മതിത്തന്നെയാണ് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം ആ ഒരു മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല യോജിപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഏട്ടനുണ്ട്. എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു കപ്പിളാണ് മകൻ. പിന്നെ ഈ ദേവക്കൂട്ടുപരമായിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണന്മാരും അവരെല്ലാം എല്ലാവരും പിന്നെ മക്കളെ അച്ഛനൊരു 2 പെൺമക്കളുണ്ട്. പെൺമക്കളെ ഭർത്താക്കാരായാലും എല്ലാവരും അച്ഛനൊക്കെ നല്ലൊരു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ അത് കണക്കായിട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു വിലയിരുത്തൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ കെട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കാവില്ല. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഒരു ദേവക്കൂട്ട് കെട്ടുക, അത് കെട്ടാൻ ഒരു ഭാഗ്യം തെളിയത് അച്ഛനാണ്. അപ്പം ആ ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞത് എല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് തന്നെ. പുള്ളിന്റെ വിലയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ. വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിന് വലിയ വിലയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദേവക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഈ ലോകത്ത് വേറെടിയില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തില്ല, ഈ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത്ര അംഗീകാരമാണ് അവർക്ക്. അതനുസരിച്ച് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ തെയ്യം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ദിവസം മുന്നേ അവിടെ വരണം. അവരെ ആദരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരലാണ്. വളർത്തും കളിക്ക് അത്രയും ബഹുമാനമാണ്. ഇത് അത് ഇല്ലാതെ സംഭവമല്ലേ ഇത്. അങ്ങനെ ആദരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അരി എറിഞ്ഞ് അവരെ അവർ കുച്ചിരുന്ന പറയാം, അവർ ഇത് കെട്ടും. അങ്ങനെ കുറെ കെട്ടി അതിനുള്ളിൽ അറിയാത്തതാണ്. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ തെയ്യത്തിൽ ആയിട്ടാകുമ്പേ അവർ പുറത്ത് വരും. അത്ര പേരെ അതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അത്രയും ബഹുമാനമാണ്. മറ്റൊരു അനുഭവം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. വേറെ ഒരു കച്ചറയോ കാര്യമോ അങ്ങനത്തൊന്നും ഒരാളും ആ ഭാഗത്ത് പോകില്ല. അവരവിടെ ആക്കിയ ആർക്കാണ്. അതാണ് അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ടതാണ്. ആക്ച്വലി വേറെടി ഇല്ലാതെയല്ലേ അത്. ദേവക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ലേ, ദേവക്കൂത്തല്ലേ, എന്റെ പേരെന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ. കാലം ആ നവംബർ ഡിസംബറിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചാൽ ആ ചിന്ത മാത്രമേ എന്തായാലും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഇതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളേതായ രീതികളിൽ പോകും വരും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാം. തെയ്യത്തിന്റെ ആ മാസം ഇപ്പൊ നവംബർ മുതൽ പ്രധാന സ്ഥാനം തുടങ്ങാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒക്ടോബർ കഴിഞ്ഞ് നവംബർ മുതലാണ് എന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് ആ ജോലിയും കളിയെല്ലാം പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ അതിലേക്കുള്ള ഇതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിന് നമ്മള്
അതില് ആ ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ സമയത്ത് കാത്തിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മളെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. തെയ്യം ഓടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ നോയമ്പ് പ്രധാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു മാസത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 40 ദിവസം പ്രധാനുഷ്ഠാനം നമുക്ക് തെയ്യം കെട്ടാൻ വേണ്ടി പള്ളിമാല ഗ്രന്ഥം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. ആ ഗ്രന്ഥം പ്രധാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും, ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ പ്രധാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങുന്ന അവർ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പള്ളിമാല ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്ന് അത് തൊട്ടിലൂടെ പതിച്ച് ഇതാ പൂജാമുറിയിലൂടെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. കുറെ പഠിച്ചാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യനാമം ജപിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെയും പിന്നെ നമ്മളെ പുറത്തങ്ങനെ നമ്മളെ ആരും കാണില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. ഈ തെയ്യത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി ആ നോൻപെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജനങ്ങൾ വരുക തെയ്യത്തിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. കോളേജ് കുട്ടികൾ വരും, പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ. മുസ്ലിംസിന്റെ അവർക്കൊന്നും തെയ്യത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ അവർക്ക് തെയ്യത്തിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ മുസ്ലിംസും എല്ലാം ഒക്കെ വരും. ആ നോൻപ് കാലത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വലിയൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അന്ന് പോകുന്ന ആ ദിവസം ഒരു വല്ലാതെ ഒരു വിഷമം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. പോകുമ്പോൾ വെളുപ്പും തളികയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം, ഗ്രന്ഥം വേണം. അപ്പം അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇതെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ എത്താനാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലോ വലിയ ഒരു മനസ്സേ ഒരു ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്ത പോലെയായി. എൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യം 2 വർഷം ദൈവം കെട്ടിച്ച് പുറപ്പെട്ടാല് ഭയങ്കര ത്യാഗമാണ്. കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിക്കണം ഒരുപാട്. പക്ഷെ അതിന് അംഗീകാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം ഈ പോപ്പുലറിനെ പോലത്തെ ഇവരെല്ലാം ഇല്ലത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം. ഒരു സാധാരണ രാവിലെ കീനാല് രാത്രി എല്ലാം കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്ര വരെ മണ്ടുന്നാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് മാത്രമല്ലാണ്ട് മറ്റു വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും കഷ്ടപ്പെടണം. ഒരു തെയ്യം കെട്ടിയിട്ട് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ത്യാഗമാണ്. അത് ഒരുപാട് അത് പിന്നീട് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവേദന, കാല് കൈ വേദന, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാ വരുക. ഇതെല്ലാം കെട്ടി മുറുക്കുന്നില്ലേ മൊത്തം. തലക്കായാലും ശരി, കൈക്കായാലും ശരി, കാക്കായാലും ശരി, എല്ലാം അങ്ങനെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ചെറിയ അന്നേരം മുട്ടയിക്കാനോ വേറെ എങ്ങനെയൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ തെയ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അണിയറിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ഇതെല്ലാം അയച്ചു വെച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത്രയും ത്യാഗമാണ്. ഒരു തെയ്യം കെട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, എന്നാ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കെട്ടിയിട്ട് അത് വിജയിപ്പിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ത്യാഗം സഹിക്കണം നമ്മൾ ഒരു തെയ്യക്കാരൻ. അത് ഏത് ദൈവമായാലും ഇന്നാളൊന്നുമില്ല, അത് ഏത് ദൈവമായാലും അത്രയും പ്രയാസമാണ്, അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആടിയും എല്ലാം വേദനയും കാര്യം എല്ലാം സഹിക്കണം. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, സഹിച്ചേ വെച്ചു. അതാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തെയ്യം കെട്ടിയിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചിട്ട് വരണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് അതിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അത്രയും കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 2 കാലം ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഹെൽപ്പറായിട്ട് ഇപ്പം അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല, ഒന്നും കഴിയില്ല. അവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കഷ്ടം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും കൊറോണയെല്ലാം വന്നിട്ട് ആ സമയത്തെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഈ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ വെറും തെയ്യല് കിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടും. പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഉള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വരുമ്പം ഈ തെയ്യം കലാകാരന്മാർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ പോലെ ഈ ചിലപ്പോൾ
ഈ പല രാജ്യത്തും ആള് കാണാൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ദേവാലയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കഴിക്കണ്ടെന്നും പറയില്ല. അപ്പോൾ ഈ തെയ്യം കെട്ടുകാർക്ക് വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു, അത് നടത്തുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കഷ്ടപ്പാട്. അന്നേരം തന്നെ ചില ആളെ ഭാഗനെല്ലാം വീടിന് പോയിട്ട് 2-ാം വർഷം നമ്മളതെല്ലാം ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളെ ഭാഗനെല്ലാം വീണിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മളതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നൂലല്ല. നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നില്ല, ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മളതൊരു കല നമ്മളതൊരു ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ദേവീൻ്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇതുവരെ തോന്നിയില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. തെയ്യങ്കാലയെ പറ്റി നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ത്യാഗമല്ല എനിക്ക് തോന്നി. അത് ദേവീൻ്റെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയല്ലോ, ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് അവരാക്കിയിട്ടില്ല, തോന്നിയിട്ടില്ല. ദൈവം കോലം കെട്ടുന്നവരാണല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഞങ്ങളെ ഇതെല്ലാം അവർ കണ്ടു പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളും അതിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരും. എങ്കിലും നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഇതല്ലേ. എങ്കിലും നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് കിട്ടണം. എനിക്ക് കിട്ടിയതിനും കാര്യം നല്ല നല്ല പേരും പെരുമയും ആ മക്കൾക്കും കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എത്തി ഇനി വരുന്നവർ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് കെട്ടുന്നവര് അതിലും ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള ബഹുമാനവും ഇതെല്ലാം ആദരവും ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. എനിക്ക് കിട്ടിയതിനും ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടണം. ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് ഇത് ഞങ്ങളെ തലമുറയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളെ ഭാഗ്യമാണ്. ആ മാതാവിൻ്റെ കടാക്ഷം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. മറ്റല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അധീനപ്പെടും, ആരെങ്കിലും കിട്ടും, ഏതെങ്കിലും അവകാശികൾ കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഇവള് അതിന് തുനിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഇവൾക്ക് കഴിയുന്നവരെ ഇവളെന്നെ കിട്ടുക. പിന്നെ കഴിയാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ കെട്ടേണ്ട അനിയന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഓക്ക് കഴിയുന്നു കണ്ണടി ഇട്ടിട്ട് കുറവാണ് കെട്ടണ്ട്, ഓള കെട്ടണ്ട്. 2ാമത്തെ ഇതായിട്ട് ഓള കെട്ടണ്ട്. ഓക്ക് കഴിയാണ്ട് ഓക്കും ആവൂലെന്ന് പറ്റൂലെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മൂത്ത മകന്റെ ഭാര്യ കെട്ടണ്ട്. ഓക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓക്കും ആവൂലാണ്. ചില ആളുകൾ പറയല്ലോ, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓക്ക് ആവൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മോളാണ് കെട്ടണ്ട്. Yeah.